Good morning everyone. In every year we celebrate 28 February in our school. But you know why we celebrate 28 February? Because the National Science Day commemorates the invention of the Raman effect by the great Indian physicist Sir Chandrasekhara Venkata Raman. Right? Sir Raman on this same day had invented the Raman effect in the year 1928. For his contribution in the field of science, Sir Raman was awarded with the Nobel Prize in the Physics in the year 1930. By celebrating this day as National Science Day, we show our dignity and respect to the famous Indian physicist for his contribution in the field of science. Sir C.V. Raman was born on November 7, 1888 in Tamil Nadu. His father was a lecturer in physics and maths. He studied at St. Aloysius Anglo-Indian High School, Visakhapatnam and Presidency College, Madras. In 1904, he obtained a BSc degree from the University of Madras, where he stood first and won the gold medal in physics. In 1907, he completed an MSc degree at the University of Madras with highest distinction. From 1907 to 1933, he worked in Kolkata at the Indian Association for the Cultivation of Science, doing research on various topics in physics. On February 28, 1928, Raman led an experiment with Indian physicist Krishnan on the scattering of light when he discovered what now is called the Raman effect. Okay. Now, Raman effect explains the effect on the scattering of light when passing through different materials. After his retirement, Raman established the Raman Research Institute in Bangalore. Raman passed away on November 21, 1970. Right? The main objective of National Science Day is to bring awareness to people about the importance of science in our daily life and to encourage people by popularizing the science and technology. Every year the day is celebrated with a particular theme. So we learn something from the C.V. Raman sir, right? He do everything for our life, right? He do many achievements in science technology. So we विद्यार्थी मित्रों, आज 28 फेब्रुआरी नेशनल साइंस डे। तो डॉक्टर सी.वी. रामन ने 1930 में नोबेल पारितोषिक મળ્યો હતો। એની યાદમાં 28 ફેબ્રુઆરીએ રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ એટલે કે નેશનલ સાયન્સ ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। વિવિધ શાળાઓમાં આ દિવસે વિવિધ પ્રકારના સાયન્સના પ્રયોગ કરવામાં આવે છે। સાયન્સનો આપણે રોજબરોજના જીવનમાં ઉપયોગ કરતા હોય છે અને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની મદદથી આપણે આપણા જે જીવન છે એ જીવનને આપણે વધારે ને વધારે સરળ બનાવી શકીએ। તમે પણ નાની નાની પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા, નાની નાની વિજ્ઞાનની ટ્રીક દ્વારા
એ સમજી શકો છો કે વિજ્ઞાન આપણા જીવનમાં કેટલું મહત્વ ધરાવે છે। ઘણા બધા જે વિજ્ઞાન ઘણી બધી જે ઘટનાઓ બનતી હોય છે એ વિજ્ઞાનના કારણે બનતી હોય છે અને એની પાછળ ચોક્કસ પ્રકારનું વિજ્ઞાન છુપાયેલું હોય છે। જેમ કે એસિડ અને બેઝની પ્રક્રિયા। તો આપણે હળદર વાળું જે પત્ર છે હળદર પત્ર ઉપર જો સાબુને ઘસવામાં આવે તો એ લાલ બની જાય છે। કોઈને એમ લાગે કે આ જાદુ થતું હશે, પણ એની અંદર એસિડ અને બેઝ જે પદાર્થ છે એની પર હળદર પત્ર પર બેઝ પદાર્થ જ્યારે ઘસવામાં આવે છે ત્યારે એ પોતાનો રંગ બદલી નાખે છે। અહીંયા જે હળદર પત્ર છે એ લિટમસ પત્ર તરીકેનું કામ કરે છે, જે એસિડ બેઝની ઓળખ કરવા માટેનું કાર્ય કરે છે। તો આવા નાના ઘણા બધા જે નાના પ્રયોગો છે એના દ્વારા આપણે વિજ્ઞાનનું મહત્વ સમજી શકીએ છીએ। હવા, પાણી અને અન્ય કેટલાક પદાર્થો હોય એ એકબીજા કરતા હલકા છે કે ભારે એ પણ આપણે એના દ્વારા સમજી શકીએ। જેમ કે પાણીની અંદર જો આપણે તેલના ટીપા નાખીએ તો એ તેલના ટીપા ઉપર તરી આવે છે। આપણે એની પાછળ વિજ્ઞાન છુપાયેલું છે કે પાણી કરતા તેલના ટીપા જે હલકા હોવાથી પાણી ઉપર તરે છે। આવી બધી નાની બાબતોમાં આપણે ક્યાં વિજ્ઞાન છુપાયેલું છે એ શોધી અને આ જે નાની ટ્રીક છે એની મજા માણીએ। તો હવે અમે નોલેજ હાઈસ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને લઈ અને આપણે આ નેશનલ સાયન્સ ડે ના દિવસે કેટલીક નાની આવી ટ્રીક, કેટલાક પ્રયોગ, કેટલાક મોડેલ તેઓ અમે લોકો રજૂ કરવાના છે। તમે આ શાંતિથી નિહાળજો। આ પ્રયોગ તમે ઘરે કરી શકો છો। જે પણ પ્રયોગ તમે જે ઘરે કરવાના હોય એ પ્રયોગમાં તમે યાદ રાખજો તમારા વડીલ, મોટા માતા પિતા કે તમારા મોટા ભાઈ બહેન એની હાજરી હોય એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। કેટલાક પ્રયોગની અંદર પેટ્રોલ કે એવા પદાર્થનો જો અહીંયા વપરાશ કરેલો હોય તો તમે યાદ રાખજો। અમે ખાસ કાળજી રાખી અને અહીંયા વિવિધ સુરક્ષા સાથે આ પ્રયોગ અહીંયા કરવા જઈ રહ્યા છે। મારું નામ પટેલ જીલ છે। હું સ્ટાન્ડર્ડ 7 માં ભણું છું। મેં આજે નેશનલ સાયન્સ ડે ના દિવસે એક મોડેલ તૈયાર કર્યું છે, તે તમને બતાવીશ। તો મેં કર્યું છે આ એક ઘરનું ધાબુ છે, તે વરસાદ પડે છે, તે નીચે એક ટાંકી છે, તેના અંદર તે પાણી સંગ્રહ થાય છે। આપણે તે પાણીને હાથ ધોવા, નાહવા માટે, વિવિધ કામો માટે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ। આપણે તે પાણીને વૃક્ષો, છોડ, બગીચાને પણ આપી શકીએ છીએ અને વૃક્ષોનો પણ બચાવ કરી શકીએ છીએ। આ રીતે આપણે પાણીનો સંગ્રહ કરી શકીએ છીએ। હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારું નામ કામ્ય છે અને મારું નામ ધ્રુવ છે। આજે અમે તમને પેટ્રોલ થી ફુગ્ગાનો જાદુ શીખવાડવાના છે, જે તમે ધ્યાનથી કરજો અને આ તમારો અમે સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા સાથે કરી છે, માટે તમે ઘરે હો તો તમારા વડીલોજનોની સામે તમે આ પ્રયોગ કરી શકો છો। તમે આ પેટ્રોલની જગ્યાએ નારંગીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। નારંગીમાં સ્ત્રાવ, એસિડ, નારંગીના છોડવાનો દ્વારા તમે પેટ્રોલની જગ્યાએ નારંગીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। ફ્રેન્ડ્સ, આ ફુગ્ગો છે અને આ પેટ્રોલ છે, તમે ધ્યાન રાખજો। ઘરે કરો તો અમે સાવચેતી રાખજો। અહીંયા અમે સંપૂર્ણપણે સાવચેતી રાખીને આ પ્રયોગ કરી રહ્યા છે। ચાલો આ પ્રયોગ કરે। પેટ્રોલમાં મેં હાથ ડુબાડે અને આ ફુગ્ગા પર નાખ્યા। બે ફુગ્ગા ફૂટી ગયા। હવે જો બીજો ફુગ્ગો ફૂટી ગયો। હવે તમે જુઓ, ટ્રાય મારી શકો છો ઘરે, પણ સાવચેતી પ્રમાણે ધ્યાનપૂર્વક તમે કરજો। અમે આ પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખીએ, જો વાક્ય મારું યાદ રાખજો અને આ બહુ સાવચેતી પૂર્ણ કરજો। થેન્ક યુ। નો હેલો, મારું નામ ભવ્ય છે। મારું નામ દૈગા છે। આજે રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાનના દિવસે આજે અમે એક મોડેલ તૈયાર કર્યું છે, તેના વિશે ભવ્ય તમને વધારે માહિતી આપશે। આ એક એવું મોડેલ છે જેનાથી આ એક વાદળ છે જેનાથી જે વરસાદ પડે છે
તેને ફિલ્ટર કરીને આપણે કયા કયા કામમાં ઉપયોગ કરી શકીએ તે બતાવે છે. તો વરસાદ પડ્યા પછી તેને ફિલ્ટર કર્યા પછી આપણે તેને કોઈ ટાંકીમાં પણ સંગ્રહ કરી શકીએ છીએ, કાં તો કૂવામાં પણ સંગ્રહ કરી શકીએ છીએ. તેને બગીચા ખેતરમાં પણ આપણે પાણી આપી શકીએ છીએ. તેને પશુપાલનમાં પણ પાણી આપી શકીએ છીએ. આપણા ઘરના કામોમાં પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આપણા સાધનોને પણ આપણે વોશ કરી શકીએ છીએ. તો આવી રીતે ઘરના અલગ અલગ કામોમાં આપણે આનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો ચાલો હવે આપણે તેને પ્રેક્ટિકલી જોઈએ. તો આ વાદળ છે, તેમાંથી વરસાદ પડે તો આપણા ધાબા પર પાણી સંગ્રહ થાય છે. જો આપણે ધાબા પર આવી રીતના પાઇપલાઇન કરીએ તો તેને આપણે કંઈક સંગ્રહ પણ કરી શકીએ છીએ, તે વહી પણ નથી જતું. તો અહીંયા એક ટંકીમાં પણ આપણે સંગ્રહ કરી શકીએ છીએ. અહીંયાથી તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા પાણી નીકળે છે.